Hello students, let us continue our first lesson in our 11th computer science introduction to computers. In our previous two classes we have talked about the introduction of computers, various generation of computers, components of computers and input devices. Today we are going to continue our input devices, that is digital camera. It captures the images or videos directly in the digital form. We all know a digital camera. We all have camera in our mobile phone also. It captures the images and videos directly in digital form. It uses CCD, charged coupled device. It is an electronic chip. It look like this. This is called CCD, charged coupled device. Digital camera uses a charged coupled device. When light falls on this chip through the lens, it converts the light rays into digital format. ஒரு light rays lens வழியா வந்து இந்த chip குள்ள படும்போது light rays digital form convert ஆயிடுது. When light falls on the chip through the lens, it converts the light rays into digital format. That is digital camera. A photo of digital camera. Next we are going to see touch screen. Touch screen is an input device. We all have a touch phone, touch mobile phone in our house. So we all know well about touch screen. A touch screen is a display device that allows the user to interact with the computer by using the finger. With the help of a finger, we touch a device and the computer recognizes the touch feeling. It can be quite useful as an alternative to mouse or keyboard for navigating a graphical user interface. இப்போ ஒரு விண்டோஸ் ஐக்கான்லாம் காமிக்கிறது தான் நம்ம கிராஃபிக்கல் யூசர்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறோம். ஜென்ரலாக அது நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம், ஒன்றா மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் as an input device. Instead of mouse or keyboard, we can use touch screen in a graphical user interface. Touch screens are used on a wide variety of devices such as computers, laptops, monitors, smartphones, tablets, cash registers. கேஷ் ரெஜிஸ்டர்ஸ்னால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பேங்க்குக்கு முன்னாடி மணி கலெக்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஏடிஎம் மிஷின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க், அது என்னது, வாட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க் இன் த சென்ஸ், நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டிங் இது வச்சு அதுக்குள்ளே நிறைய ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. மெயின்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்துருக்கலாம், டிக்கெட் அவைலபிலிட்டி பார்க்குறதுக்கு, அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்குலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கியாஸ்க். இதுலேயே டச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. Some touch screens use a grid of infrared beams to sense the presence of a finger instead of utilizing touch sensitive input. டச் பண்ணுற ஃபீலிங்கை விட என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் லைட் பீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. they are passing infrared light beams. நம்ம அதை டச் பண்ணும் போது அந்த லைட் ரே என்னாகும், டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதை வச்சு என்ன இன்புட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கீயர். கீயர் இஸ் ஆல்சோ an input device. it is not a very familiar one. நான் கூட என்ன அதை நேரில் பார்த்தது கிடையாது. கீயர் இஸ் a device for signaling by hand by way of pressing one or more switches. ஸோ எப்படி இருக்கும் கீயர், இந்த மாதிரி இருக்கும், கையில் வச்சுக்கலாம், நிறைய ஸ்விட்சஸ் இருக்கும். பை ப்ரெஸ்ஸிங் த ஸ்விட்சஸ் we can give input to a computer. Modern keyers have a large number of switches but not as many as a full size keyboard. ஸோ இப்போ மாடர்னாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற கீயர்ஸ்லாம் நிறைய கீஸ் இருக்குது, பட் கீபோர்டில் இருக்கிற அளவுக்கு அதிகமான கீஸ் அதில் இருக்காது. டிப்பிக்கலி திஸ் நம்பர் இஸ் பிட்வீன் 4 and 50. கீயர்ஸில் எவ்வளோ கீஸ் இருக்குன்னா between 4 keys and 50 keys. A keyer differs from a keyboard which has no board. கீபோர்ட்னா ஒரு போர்டுக்குள்ளே பட்டன்ஸ் வரிசையாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பட் கீயர்ஸ் எப்படி இருக்காது, ஒரு போர்டெல்லாம் இருக்காது, பட்டன்ஸ்லாம் கிளஸ்டராக இருக்கும். வாட் இஸ் அ கிளஸ்டர், குரூப்பாக இருக்கும். இன் a keyers the keys are arranged in a cluster. That is all about input devices. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் input devices நம்ம பார்த்தோம். கீபோர்ட், மவுஸ், ஸ்கேனர், ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர், trackball, retinal scanner, light pen, optical character reader, barcode QR reader, voice input system, digital camera, touch screen and keyer. These are all input devices. Input devices are used to give some form of data to the computer. அந்த டேட்டாவை கம்ப்யூட்டர் வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி
ஒரு ரிசல்ட்டை யூசருக்கு கொடுக்கும். எது மூலிமா கொடுக்குன்னா த்ரூ அவுட்புட் டிவைசஸ். அவுட்புட் டிவைசஸ் ஆர் யூஸ்டு டு டிஸ்பிளே த result to the user. Some of the output devices are, first one is monitor. Monitor is the very well known output device. நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் இல்லையா, monitor is the most commonly used output device to display the information. It looks like a TV. Monitor இது மாதிரி தான் இருக்கும், டிவி மாதிரி. Pictures on a monitor are formed with picture elements called as pixels. ஸோ எப்படி ஒரு பிக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாகவே இப்படி டேபிள் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் லைன்ஸாக இருக்கும். அந்த ஒரு லைன்ஸ்லேயும் இருக்கிற ஒரு டாட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பிக்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிறைய பிக்சல்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு பிக்சர் ஃபார்ம் ஆகுது. நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவோ எதுவோ சம்திங் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி அதோட லிமிட்டை தாண்டி ஜூம் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது இந்த மாதிரி பிக்சலாக பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். யூ கேன் ட்ரை. ஒரு பிக்சரை ஜூம் பண்ணிகிட்டே போனோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்டுக்கு மேலே அதோட கிளாரிட்டி கம்மியாகி என்ன ஆகிடும், பிக்சர் கிளாரிட்டியே இல்லாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி டாட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், பிக்சல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நிறைய டாட்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் ஒரு பிக்சராக காமிக்குது. பிக்சல்ஸ் அதிகம் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும், பிக்சல்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கிளாரிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். Monitors may be either monochrome, which display text or images in black and white. Color monitor இல்லாமல் black and white monitor இருந்துச்சுன்னா we call this monitor as a monochrome monitor, or it can be a color monitor which displays the result in multiple colors. Black and whiteல தெரிஞ்சிச்சுன்னா that is a monochrome monitor. Color monitor it displays the result in different colors. There are many types of monitor such as CRT, cathode ray tube. இந்த மாதிரி நம்ம ஓல்டன் டேஸில் யூஸ் பண்ண மானிட்டர்ஸ்லாம் தான் சிஆர்டி மானிட்டர்னு சொல்கிறோம். சிஆர்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கேத்தோட் ரே டியூப். அண்ட் நவடேஸ் we are started using LCD and LED monitor. LCD is liquid crystal display and LED is light emitting diodes. Two type of monitor யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் in nowadays. The monitor works with a VGA, video graphics card. வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்படி இருக்கும், திஸ் இஸ் வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. இந்த வயரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த கனெக்டிங் வயர்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், வீடியோ கிராஃபிக் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The video graphic cards helps the keyboard to communicate with the screen. ஸ்க்ரீனோட கீபோர்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும், ஆல்சோ இட் ஆக்ட் as an interface. இன்டர்ஃபேஸ்னால் மீடியேட்டர், ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிறது. இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் த டிஸ்பிளே மானிட்டர். ஹியர் கம்ப்யூட்டர் ரெஃபர்ஸ் டு தி CPU. சிபியூக்கும் மானிட்டருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க, VGA, வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரே கார்டு. யூஸ்வலி த ரீசன்ட் மதர்போர்ட்ஸ் இன்கார்பரேட் பில்ட்-இன் வீடியோ கார்டு. ரீசெண்டாக இப்போ புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிற மதர் போர்டுலாம் தனியாக இந்த கார்டு செப்பரேட்டாக இருக்காது, பில்ட்-இன் மதர் போர்டு கூடயே அட்டாச் ஆகி வந்துடும். பில்ட்-இன்னா பை டிஃபால்ட் ஒரு மதர் போர்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதுலேயே அட்டாச் ஆகி வந்துடுது ரீசெண்ட் டேஸில். The first computer monitor was a part of Xerox Alto computer system. இது ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு கம்பெனின்னு சொல்லலாம். This company first designed the monitor which was released in the year March 1, 1973. Next output device we are going to see is plotter. Plotter is an output device that is used to produce graphical outputs on paper. இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும், ஒரு பேப்பரில் நிறைய கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், பிளாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கும் பிரிண்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, பிரிண்டர் வந்து ஒரு இமேஜ் தான் பிரிண்ட் பண்ணும், கிராஃபிக்ஸ் ஃபார்மேட்டை பிரிண்ட் பண்ணாது. ஃபார்மேட் இந்த சென்ஸ் என்ன சொல்லலாம், இப்போ ஒரு நம்ம சாங் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா அது .mp3 அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகுது. ஒரு பிக்சரை சேவ் பண்ணோம்னா .jpg அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகுது. லைக்வைஸ் அதை தான் நம்ம ஃபார்மேட்னு சொல்கிறோம். பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிரிண்டரில் பிரிண்ட் பண்ணலாம். வேறு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும், பிளாட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். Plotter is an output device that is produced to produce graphical outputs on paper. It uses single color or multicolor to draw pictures. Next one is printers. Already I said printers are used to print the images on papers. Printers are used to print the information on paper. Printers are classified into two main categories. One is
impact printer and non-impact printer. There are two types of printer. One is impact printer, another one is non-impact printer. Impact printer, these printers print with striking of hammers or pins on ribbon. எப்படி impact printer work ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, see this is an example for impact printer. இதை தான் நம்ம printing head அப்படின்னு சொல்லுவோம். டக் 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 டக்னு அடிக்குது இல்லையா, அதுதான் printing head. ஒரு ரிப்பன் இங்கே இருக்கும், அந்த ரிப்பனில் போய் ஒரு ரிப்பன் பிளாக் ரிப்பன் இருக்கும், அந்த ரிப்பன் மேலே அந்த லெட்டர் போய் அடிக்கும் போது அந்த லெட்டர் எங்கே பிரிண்ட் ஆகுது, பேப்பர்ஸில் பிரிண்ட் ஆகுது. These printers print with the striking of hammers or pins on ribbon. These printers can print on multi-part by using mechanical pressure. நம்ம ஒரு ஷீட் வைக்காமல் 2-3 ஷீட் நடுவில் கார்பன் ஷீட் வச்சு 2-3 ஷீட் வச்சோம்னா நம்ம வைக்கிற 3 ஷீட்லேயுமே என்ன ஆகும், நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறது பிரிண்ட் ஆகும். இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு டைப் ரைட்டிங் மிஷின். டைப் ரைட்டிங் மிஷின் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு லெட்டர் அடிக்க அது டக் டக்குன்னு போய் பேப்பரில் அடிக்கும். அது பேப்பரில் அடிக்கும் போது ப்ரெஷர் அதில் விழுது. கார்பன் ஷீட்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா மல்டிபிள் ஷீட்ஸில் நம்ம டைப் பண்ணுறது கிடைக்கும். These printers can print on multi-part by using mechanical pressure. For example, in the impact printers example எது சொல்லலாம், dot matrix printer and line matrix printers are impact printers. A dot matrix printer that prints using a fixed number of pins or wires. Particular number of pins or wires இருக்கும். Each dot is produced by a tiny metal rod also called as wire or pin. ஒரு ராடை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஒரு wire or pin அப்படின்னு சொல்கிறோம். which works by the power of tiny electromagnet or solenoid. இந்த ஒரு லெட்டராக போய் டக் டக்னு அடிக்குது இல்லையா, that works with the help of an electromagnet either directly or through a small set of levers. ஒரு ஸ்டிக் மூலியமாக அந்த லெட்டர் அடிச்சிச்சுன்னா that stick is called as a lever அப்படின்னு சொல்கிறோம். It generally prints one line at a time. இந்த டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் என்ன பண்ணும், ஒரு லைனை தான் ஒரு டைமில் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். The printing speed of these printers varies from 30 to 1550 characters per second. ஒரு செகண்டுக்கு இது எவ்வளோ பிரிண்ட் பண்ணும், 30 characters to 1550 characters per second. This is the speed of dot matrix printer. This is an example for dot matrix printer. நம்ம இந்த பைக் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி போனோம்னா பார்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய பிரிண்டர் இருக்கும், பிரிண்ட் கொடுத்தோம்னா டக் 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 டக்குன்னு பிரிண்ட் ஆகி வரும், சத்தம் கேட்கும் நமக்கு வெளியே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர். இட் யூசஸ் a fixed print head for printing. ஸோ how it works அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So this is how a line printer works. Line matrix printers uses a fixed print head for printing. Basically it prints a page wide line of dots, but it builds up a line of text by printing line of dots. Letter print பண்ணாது. With the help of dots it print the text. Line printers are capable of printing much more than 1000 lines per minute. ஒரு மினிட்ல it can print 1000 lines, resulting in thousands of pages per hour. Within an hour, a line printer can print thousands of pages. These printer also uses mechanical pressure to print on multi-part. இதுலயே கார்பன் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம 2-3 print at the same time எடுக்க முடியும். These are impact printer. ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த இம்பேக்டில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுலாம் impact printers. Dot matrix printer and line matrix printers are example for impact printers. Next we are moving to non-impact printers. இதில் எந்த மெக்கானிக்கல் ப்ரெஷருமே இருக்காது, எந்த ஒரு டக் டக் சவுண்டுமே வராது. These printers do not use striking mechanism for printing. They use electrostatic or laser technology. Electrostatic technology or laser technology is used in non-impact printers. Quality, picture quality ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Speed, high speed of printing நடக்கும், are better than impact printers. இதில் impact printeரோட என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா
quality of the printout and the speed is very high. Example for non-impact printers are laser printer and inkjet printer. Laser printers பற்றி first பார்த்துடலாம். Laser printers mostly work with similar technology used by photocopiers. Photocopiers அப்படின்னா நம்ம ஜெராக்ஸ் மிஷின் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதுதான் photocopiers அப்படின்னு பார்க்குறோம். நார்மலாக ஜெராக்ஸ் மிஷினில் போய் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்தோம்னா ஒரு கலர்ஃபுல்லான லைட் இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த கார்னர் வரைக்கும் மூவ் ஆகும் இல்லையா, லைக்வைஸ் லேசர் பிரிண்டர் ஒர்க் ஆகும். இட் மேக்ஸ் அ லேசர் பீம் ஸ்கேன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அக்ராஸ் அ ட்ரம் இன்சைட் த பிரிண்டர். அந்த கலர்ஃபுல் லைட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், லேசர் பீம். இட் ஸ்கேன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த், பின்னாடி முன்னாடி போய் இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் வெரி குட் குவாலிட்டி ஆஃப் கிராஃபிக்கல் இமேஜஸ். குவாலிட்டி ஆஃப் த பிக்சர் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த சீஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லேசர் பிரிண்டர் இஸ் தர் ரெசல்யூஷன். ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்கிறோம்னா, ஹை ரெசல்யூஷனாக இருந்துச்சுன்னா பிக்சர் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு அர்த்தம். லோ ரெசல்யூஷனாக இருந்துச்சுன்னா பிக்சர் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ரெசல்யூஷன் denotes the quality of the picture, that is how many dots per inch. ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளே எவ்வளோ டாட்ஸ் இருக்கும். டாட்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளே அதிக டாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிட்டி இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ த அவைலபிள் ரெசல்யூஷன் ரேஞ்ச் இஸ் 1200 டாட்ஸ் பெர் இன்ச். ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளே இது 1200 டாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜ் இஸ் வெரி வெரி சூப்பர். Approximately it can print 100 pages per minute. ஒரு மினிட்குள்ளே it can print 100 pages, that is laser printer. Next one is inkjet printer. inkjet printerலாம் நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்துருப்போம். உங்களோட ஃபீஸ் பில் போடுற மிஷின், நம்ம பிரின்சிபல் ரூமில் இருக்கிற மிஷின், அது எல்லாமே இங்க்ஜெட் பிரிண்டர். ஒரு பிரிண்ட் ஹெட் இந்த கார்னர் அந்த கார்னர் மூவ் ஆகி இங்கை ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே வரும். சச் ஃபார்ம் ஆஃப் பிரிண்டர் ஆர் கால்ட் as inkjet printers. Inkjet printers use color cartridges which combined magenta, yellow, cyan inks to create color tints. 4 colors யூஸ் பண்ணுவாங்க. black, magenta, yellow and cyan. இந்த 4 கலரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த inkjet printer ஒர்க் ஆகும். see here 1 2 3 and 4 black, மெஜெண்டா, எல்லோ அண்ட் சியான், இந்த 4 கலரையும் வச்சு தான் எந்த கலர் நீ கேட்டினாலுமே கூட இந்த 4 கலரை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கலர் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். A black cartridge is used for a monochrome output. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், black and whiteல இருந்துச்சுன்னா that is called as monochrome சொல்கிறோம். மோனோக்ரோம்க்கு ஒரு சிங்கிள் கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. inkjet printers work by spraying ionized ink at a sheet of paper. ஒரு பேப்பரில் இங்கை ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் பிரிண்ட் அவுட்டை ரெடி பண்ணுது. த ஸ்பீட் ஆஃப் இங்க்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் ஜென்ரலி ரேஞ்ச் ஃப்ரம் 1 to 20 பேஜ் per minute. லேசர் பிரிண்டர் இஸ் வெரி ஃபாஸ்டர். இட் கேன் பிரிண்ட் அப் டு 100 pages per minute. பட் இங்க்ஜெட் பிரிண்டர் எப்படி இருக்குது, இட் கேன் பிரிண்ட் ஃப்ரம் 1 to 20 பேஜ் per minute. The use of the technology of firing ink by heating it so that it explodes towards the paper in bubbles. இந்த கேட்ரிட்ஜில் இங்கே இருக்கிற இங்க் என்ன பண்ணும், ஹீட் பண்ணி பேப்பரில் ஸ்ப்ரே பண்ணும். ஸோ தட் வி கேன் கெட் த அவுட்புட். ஆர் பை யூஸிங் இன்னொரு டெக்னாலஜி இருக்குது. தட் டெக்னாலஜி இஸ் கால்ட் அஸ் பீசோ எலக்ட்ரிசிட்டி, இன் விச் tiny electrical currents controlled by electronic circuits are used inside the printer to spread ink in a jet speed. நம்ம எந்த கலர் கொடுத்தோம்னாலும் ஒரு மினிமம் டைமில் எல்லா கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் கால்ட் அஸ் பீசோ எலக்ட்ரிசிட்டி டெக்னாலஜி. An inkjet printer can spread millions of dot of ink at a paper every single second. ஒரு செகண்டுக்கும் அந்த பேப்பரில் it sprays millions of ink at a second. Next output device is a familiar one, that is speakers. Speakers produce voice output. ஒரு வாய்ஸ் கேட்குறதுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸிங் ஸ்பீக்கர்ஸ் அலாங் வித் த ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சாஃப்ட்வேர், ஸ்பீச்சை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அது பேசுகிறதுக்கு, அதெல்லாம் வந்து ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சாஃப்ட்வேர். த கம்ப்யூட்டர் கேன் ப்ரொவைட் வாய்ஸ் அவுட்புட்ஸ். இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம், ஸ்பீக்கரில் வந்து பேசிகிட்டே போவாங்க, அது ஹியூமன் வாய்ஸாக இருக்காது. மோஸ்ட்லி இந்த எலெக்ஷன் டைம்லாம் பார்த்தோம்னா தெரியும், ஆட்டோமேட்டட் ரெக்கார்டட் டேப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேரில் பேச வைக்கிறது. ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா இட் கேன் கன்வெர்ட் த டெக்ஸ்ட் இன்டு வாய்ஸாக கூட எடுத்துக்கும், அதுவே பேசும். திஸ் ஹேஸ் பிகம் வெரி காமன் இன் பிளேசஸ் லைக் ஏர்லைன்ஸ்,
schools, banks and railway stations. Yeah, railway stations அடிக்கடி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2ல இந்த ட்ரெயின் இருக்குது அந்த ட்ரெயின் இருக்குன்னா, that is with the help of speech synthesis software. Speaker will give the voice output. Next and final one is multimedia projectors. ப்ரொஜெக்டர்ஸும் நம்ம ஸ்கூலில் நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம். டு ப்ரொடியூஸ் த அவுட்புட் இன் எ பிக் ஸ்க்ரீன். நார்மல் சின்ன ஸ்க்ரீனை விட பெரிய ஸ்க்ரீனில் நமக்கு அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர். Multimedia projectors are used to produce computer output on a big screen. They are used to display presentation in meeting halls or in classrooms. ஒரு மீட்டிங் ஹால்லையோ கிளாஸ் ரூம்லேயோ ப்ரெசன்டேஷன், இந்த பிபிடி சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸ்லைடாக வருமே, அந்த ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு this projector will be more useful to display the images on a big screen. அவ்வளோதான், output devices got over. The next topic is booting of a computer. booting அப்படின்னா எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் booting அப்படின்னு சொல்கிறோம். An operating system is the basic software that makes the computer to work. எப்படி நம்ம மொபைல் ஃபோனில் ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குதோ, லைக்வைஸ் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் விண்டோஸ். கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் லோட் ஆகிறது என்னவாக தான் இருக்கும், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். when a computer is switched on, there is no information in its RAM. ரேமை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். RAM is the primary storage and it is volatile அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். volatile in the sense when the power supply is switched off, all the memory will get erased. பவர் கட் ஆச்சுன்னா அந்தக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற மெமரி எல்லாமே என்ன ஆகிடும், டெலீட் ஆகிடும். ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆன் பண்ணும்போது அந்த ரேம்குள்ளே எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்காது. அட் த சேம் டைம் இன் ரோம் த ப்ரீ ரிட்டன் ப்ரோக்ராம் கால்ட் போஸ்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபஸ்ட். ரேமில் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே இருக்காது ஆன் பண்ண உடனே. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரோம். இந்த சிப்புக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், ரோம்னு சொல்கிறோம். இதில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம்ஸை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த ரோம்குள்ளே லோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணோம்னா அந்த ரோம்குள்ளே இருக்கிற ப்ரீ ரிட்டன் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி ரிட்டன் பண்ணி அதில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தெர் வில் பி நத்திங் இன்சைட் த ரோம், பட் ரேம் அண்ட் ரோம்குள்ளே இருக்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். திஸ் ப்ரோக்ராம் செக்ஸ் இஃப் த டிவைசஸ் லைக் ரேம், கீபோர்ட் எக்ஸெட்ரா ஆர் கனெக்டட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ரெடி டு ஆப்ரேட். இந்த ரோம் என்னத்தை செக் பண்ணும் அப்படின்னா, எல்லா டிவைசஸ், நிறைய டிவைசஸ் இருக்கு இல்லையா, கீபோர்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும், மவுஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும், சிபியூ மானிட்டர் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அது எல்லாம் ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த ரோம். If the devices are ready, then BIOS gets executed. இப்போ எல்லா டிவைஸும் ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஆல் த டிவைசஸ் ஆர் ரெடினா நெக்ஸ்ட் BIOS பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பூட்டிங். ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது there will be nothing stored in the RAM. ரோம்குள்ளே ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அது என்ன செக் பண்ணும், எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் போஸ்ட் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட். ஒரு பவர் ஆன் ஆன உடனே செல்ஃபாக எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது தான் போஸ்ட். அது யார் பண்ணுற வேலை, ரோம் வில் டூ தட் ஒர்க் வென் த கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஃப் த டிவைசஸ் ஆர் ரெடி, அப்புறம் என்ன நடக்கும், BIOS பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பூட்டிங் ப்ராசஸ். பூட்டிங்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது நடக்கிற ப்ராசஸ். Therefore, a program called bootstrap loader transfers the OS from the hard disk into main memory. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தது என்ன நடக்கும், பூட்டிங் நடக்கும்போதுன்னா ஹார்ட் டிஸ்க், நம்ம சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவில், சி ட்ரைவில் தான் மேக்ஸிமம் OS ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரை கொண்டு போய் ரேம்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணும். This program is called as bootstrap loader that transfers the OS னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து மெயின் மெமரிக்குள்ளே லோட் ஆகிக்கும். நவ் த OS gets loaded and will get executed. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணோம்னா ஒரு 2-3 மினிட்ஸ், ஒரு 5 மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்குது இல்லையா. இந்த 5 மினிட்ஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும், ரோம் எல்லா டிவைஸஸும் கரெக்டாக இருக்கா, அட்டாச் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் ஆன் செல்ஃப்
டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பயாஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அண்ட் தென் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற ஓஎஸ் ரேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். இது எல்லாமே நடக்கிற ப்ராசஸ் தான் பூட்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Booting is of two types. One is cold booting and another one is warm booting. What is cold booting? When the system starts from its initial stage, எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து லோட் ஆகும் இல்லையா, அது கோல்டு பூட்டிங்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஃபோனை ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து லோட் ஆகாது, சும்மாவே ரீஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் as warm booting. When the system starts from its initial state, that is it is switched on, we call it as cold booting or hot booting. When the user presses the power button, the instructions are read from the ROM to initiate the booting process. ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணோம்னா ரோம்லேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஆன் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் பூட்டிங் ப்ராசஸ், கோல்டு பூட்டிங் ப்ராசஸ். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து வர்றது தான் கோல்டு பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Warm booting in the sense, when the system restarts or when the reset button is pressed, we call it as warm booting or soft booting. Cold booting is also called as hot booting. ஒரு சிஸ்டமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பவர் ஆன் பண்ணும்போது நடக்கிறது கோல்டு பூட்டிங். வார்ம் பூட்டிங் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as சாஃப்ட் பூட்டிங். ஒரு சிஸ்டமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நடக்கிற ப்ராசஸை நம்ம வார்ம் பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The system did not start from the initial stage, so all the diagnostic tests need not be carried out in this case. ஒரு சிஸ்டம் ஆன் ஆகும்போது என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணுமோ அதெல்லாம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நடக்காது. ஸோ இட் டஸ் நாட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ். இதுதான் வார்ம் பூட்டிங்னு சொல்கிறோம். There are chances of data loss and system damage as the data might have not been stored properly. ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா டேட்டா லாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ப்ரோக்ராம்லாம் ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணலினா த டேட்டா மே கெட் லாஸ்ட். ஸோ வி நோ வாட் இஸ் அ பூட்டிங் ப்ராசஸ், அண்ட் பூட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் கோல்ட் பூட்டிங் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் வார்ம் பூட்டிங். ஒரு சிஸ்டம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் as கோல்டு பூட்டிங். ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்னன்றோம் வார்ம் பூட்டிங்னு சொல்கிறோம். இன் கோல்டு பூட்டிங் திஸ் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ், ஃபஸ்ட் லெவல்லேருந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதை கோல்டு பூட்டிங்னு சொல்கிறோம். வார்ம் பூட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டில் இருந்தெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகாது, நோ டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் எதுவுமே நடக்காது. திஸ் இஸ் வார்ம் பூட்டிங். தட்ஸ் இட். The lesson 1 got over. We'll meet in the next class. Thank you, students.